حسن میرے بھائی صابر رضا صاحب، یہ جو صابر رضا ہے دیکھو تو شعر کہتے ہیں بے مثال جنم، ان کے ہر شعر میں ہے ایک پیغام، کاش پورے ہوں ان کے سارے خواب۔ اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میں آپ سے کر دیتی ہوں فرمائش، میرے نال فلو سنا دیجیے گا۔ صابر بھائی کی بھرپور تالیاں، بہت ساری تالیوں میں صابر رضا صاحب ہم سب سے پہلے سے یہ اردو کے لیے، اردو کی ترویج کے لیے کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور انہی کے قدموں کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر بہت ساری تالیاں صابر رضا صاحب کی۔ اب میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ یہ چاہے میرے بعد انہوں نے سفر شروع کیا ہے، یہ مجھ سے بہتر سفر طے کر رہے ہیں، ان کے لیے تالیاں۔ بہت بہت شکریہ، بہت مبارکباد پروگرام کی۔ جو بھی مشکل کام ہو صابر رضا پہ چھوڑ دو۔ ایویں نہ تم غیرہ مانگو او دے نال کھڑو، ایویں نہ تم غیرہ مانگو او دے نال کھڑو، سجن دے تو میرا انتے میرے نال کھڑو، ایویں نہ تم غیرہ مانگو او دے نال کھڑو، سجن دے تو میرا انتے میرے نال کھڑو، چلا بن کے سورج اگے انجنا پہلا پا، چلا بن کے سورج اگے انجنا پہلا پا، دیوائیں تے روشن ہو کے میرے نال کھڑو، بزدلیں تے بے شک کر لے کر دے بوہے بند، بزدلیں تے بے شک کر لے کر دے بوہے بند، بہادریں تے باہر نکل کے ماڑے نال کھڑو۔ بزدلیں تے بے شک کر لے کر دے بوہے بند، بہادریں تے باہر نکل کے ماڑے نال آپ کی اجازت۔ کوفے آباد ہیں، ہر سمت ریاکاری ہے، کوفے آباد ہیں، ہر سمت ریاکاری ہے، کربلا تیری طرف اپنا سفر جاری ہے، کوفے آباد ہیں، ہر سمت ریاکاری ہے، کربلا تیری طرف اپنا سفر جاری ہے، وہ بھی خوش ہے کہ نیا جال بچھایا اس نے، وہ بھی خوش ہے کہ نیا جال بچھایا اس نے، میں بھی خوش ہوں کہ مجھے شوق گرفتاری، وہ بھی خوش ہے کہ نیا جال بچھایا اس نے، میں بھی خوش ہوں کہ مجھے شوق گرفتاری ہے، اور سب کو معلوم ہے یہ، سب کو خبر ہے اس کی، سب کو معلوم ہے یہ، سب کو خبر ہے اس کی، جیتنے والوں نے یہ جنگ کہاں ہاری ہے، اور لوگ تیار ہیں مقتل میں بلاوے کے لیے، لوگ تیار ہیں مقتل میں بلاوے کے لیے، سب کو معلوم ہے کس شخص کی اب باری ہے، لوگ تیار ہیں مقتل میں بلاوے کے لیے، سب کو معلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے یہ کس شخص کی اب باری ہے، اور موت سب کو معلوم ہے کس شخص کی اب باری ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں دروازے پہ دستک سن کر، لوگ ڈر جاتے ہیں دروازے پہ دستک سن کر، موت کا خوف میرے شہر پہ یوں تاری، لوگ ڈر جاتے ہیں دروازے پہ دستک سن کر، موت کا خوف میرے شہر پہ یوں طاری ہے، میں پلٹ کر اسی منزل کی طرف آؤں گا۔
میں پلٹ کر اسی منزل کی طرف آؤں گا، میری شہرت سے ابھی میرا لہو جاری ہے۔ میں پلٹ کر اسی منزل کی طرف آؤں گا، میری شہرت سے ابھی میرا لہو جاری ہے، اور کل کا سورج ہے رضا روشنی لانے والا۔ کل کا سورج ہے رضا روشنی، آج کی رات ہے اور رات بہت باریک ہے۔ آپ کا تعارف مختصر کرواؤں گی انعام ندیم صاحب سے، جو کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ در خواب شاعری کا مجموعہ ان کا آ چکا ہے اور ایوارڈ پا چکا ہے۔ انہوں نے مختلف بہت سارے ناولوں کے تراجم کیے جو اس وقت کی بہت اہم ضرورت اور اہم کام ہے، اور متعدد کتابیں مرتب کی ہیں، جس میں آصف فرخی کی یاد میں مضامین کی ایک کتاب ہے، اس آدمی کی کمی، اور ہم سب کو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے یقیناً، جس کو آپ نے زبان لفظوں کا جامع پہنایا۔ پہلے تو میں یارکشائر ادبی فورم کو اس طرح شاندار مشاعرہ منعقد کرنے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ اشتیاق میر صاحب، غزل انصاری صاحبہ اور تسنیم صاحبہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور عزت بخشی۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ دل پر کسی پتھر کا نشان یوں ہی رہے گا، دل پر کسی پتھر کا نشان یوں ہی رہے گا، تاعمر یہ شیشے کا مکان یوں ہی رہے گا۔ دل پر کسی پتھر کا نشان یوں ہی رہے گا، تاعمر یہ شیشے کا مکان یوں ہی رہے گا، ہم ٹھہرے رہیں گے کسی تعبیر کو تھامے، ہم ٹھہرے رہیں گے کسی تعبیر کو تھامے، آنکھوں میں کوئی خواب رواں یوں ہی رہے گا، ہم ٹھہرے رہیں گے، ہم ٹھہرے رہیں گے کسی تعبیر کو تھامے، آنکھوں میں کوئی خواب رواں یوں ہی رہے گا، بجھ جائے گا ایک روز تیری یاد کا شعلہ، بجھ جائے گا ایک روز تیری یاد کا شعلہ، لیکن میرے سینے میں دھواں یوں ہی رہے گا، بجھ جائے گا ایک روز تیری یاد کا شعلہ، لیکن میرے سینے میں دھواں یوں ہی رہے گا، کچھ دیر رہے گی ابھی بازار کی رونق، میرے ساتھ شعر ہے، کچھ دیر رہے گی ابھی بازار کی رونق، کچھ دیر یہ ہونے کا گماں یوں ہی رہے گا، کچھ دیر رہے گی ابھی بازار کی رونق، کچھ دیر یہ ہونے کا گماں یوں ہی رہے گا، لو دے تو رہا ہے میرے خوابوں کے افق پر، لو دے تو رہا ہے میرے خوابوں کے افق پر، لیکن یہ ستارہ بھی کہاں یوں ہی رہے گا، لو دے تو رہا ہے میرے خوابوں کے افق پر، لیکن یہ ستارہ بھی کہاں یوں ہی رہے گا۔ ایک اور غزل کی چند اشعار۔ ہمیں تو انتظاری اور ہی تھی، ہمیں تو انتظاری اور ہی تھی، مگر باد بہاری اور ہمیں تو انتظاری اور ہی تھی، مگر باد بہاری اور ہی
تھی میرے خواب سے باہر بھی دنیا، تھی میرے خواب سے باہر بھی دنیا، مگر ساری کی ساری اور ہی تھی۔ بہت اچھے ہیں۔ تھی میرے خواب سے باہر بھی دنیا، مگر ساری کی ساری اور ہی تھی۔ سنبھلتا کیا سنبھالے سے تمہارے، سنبھلتا کیا سنبھالے سے تمہارے، کہ دل کو بے قراری اور ہی تھی۔ سنبھلتا کیا سنبھالے سے تمہارے، کہ دل کو بے قراری اور ہی تھی۔ سبھی کچھ تھا ہمارے دل کے بس میں، سبھی کچھ تھا ہمارے دل کے بس میں، مگر بے اختیاری۔ سبھی کچھ تھا ہمارے دل کے بس میں، مگر بے اختیاری اور ہی۔ ہمارا دل کوئی شیشہ نہیں تھا، کیا کہنا، ہمارا دل کوئی شیشہ نہیں تھا، پر اب کے سنگ باری اور ہی تھی۔ ہمارا دل کوئی شیشہ نہیں تھا، پر اب کے سنگ باری اور ہی تھی۔ اور آخری شعر ہے کہ جیے گرچہ اسی دنیا میں ہم بھی، جیے گرچہ اسی دنیا میں ہم بھی، مگر دنیا ہماری اور ہی تھی۔ جیے گرچہ اسی دنیا میں ہم بھی، مگر دنیا ہماری اور ہی تھی۔ صرف 2-3 شعر پڑھ کے اجازت دوں گا۔ آنکھ نے دھوکہ کھایا تھا یا سایہ تھا، آنکھ نے دھوکہ کھایا تھا یا سایہ تھا، وہ کھڑکی میں آیا تھا یا سایہ تھا۔ آنکھ نے دھوکہ کھایا تھا یا سایہ تھا، وہ کھڑکی میں آیا تھا یا سایہ تھا، دروازے کے پیچھے ایک پرچھائی تھی، دروازے کے پیچھے ایک پرچھائی تھی، اس نے ہاتھ ہلایا تھا یا سایہ تھا۔ دروازے کے پیچھے ایک پرچھائی تھی، شیر بہت اچھا ہے، داد آپ کی دروازے کے پیچھے ایک پرچھائی تھی، اس نے ہاتھ ہلایا تھا یا سایہ تھا، ایک لکیر دھوئیں کی تھی یا خوشبو کی، ایک لکیر دھوئیں کی تھی یا خوشبو کی، رنگ کوئی لہرایا تھا یا سایہ تھا۔ ایک لکیر دھوئیں کی تھی یا خوشبو کی، رنگ کوئی لہرایا تھا یا سایہ تھا، ابھی جو میرے پاس تھا شاید اپنا تھا، ابھی جو میرے پاس تھا شاید اپنا تھا، شاید کوئی پرایا تھا یا سایہ تھا۔ ابھی جو میرے پاس تھا شاید اپنا تھا، شاید کوئی پرایا تھا یا سایہ تھا۔ آخری شعر ہے کہ نیند سے جاگا ہوں تو بیٹھا سوچتا ہوں، نیند سے جاگا ہوں تو بیٹھا سوچتا ہوں، خواب میں اس کو پایا تھا یا سایہ تھا۔ ان کے ایک خوبصورت شعر کے ساتھ میں دعوت کلام دوں گی۔ وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی۔ اور یہ سنیے امبرین حسیب امبر صاحبہ کو بہت ساری تعریفیں دی۔ ان کا وہ استقبال کیجیے تاکہ ان کو یاد رہے کہ یوں کے آ کر ان کو کیا استقبال ان کو ملا۔
اور ایک بات نہ کہوں تو اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں آج ان سے کہہ رہی تھی کہ ہم ترنم سے پڑھتے ہیں شعر اور ان کے شعروں میں ترنم ہوتا ہے، اور اس کی گواہی یہ خود دیں گی ابھی جب آپ لوگوں کو سنائیں گی امرین حسیب امبر۔ بہت شکریہ۔ غزل انصاری نے جتنی تعریف کی، اگر وہ پہلا جملہ یہ نہ کہتی کہ یہ ہماری دوست ہیں تو آپ لوگ سمجھتے کہ سب سچ ہے، لیکن اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دوستی کی محبت ہے جو غزل انصاری امرین آپ فکر مت کریں، یہ لوگ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیسے تعریف کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ شکریہ واجب ہے یور شاعر ادبی فورم اشتیاق میر صاحب، غزل انصاری صاحبہ کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا کہ انہوں نے یہاں مدعو کیا اور آپ جیسے بعض اوقات سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اور جب ہم یہاں آئے برطانیہ تو ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ ملک اتنا خوبصورت ہے، اور پھر جب اس ملک کی سیر کرا رہے ہوں غزل انصاری اور تسنیم حسن جیسے پیارے لوگ، تو ظاہر ہے کہ خوبصورتی کو چار چاند اور لگ گئے۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے مدعو کیا، اور اس کے بعد میزبانی کے فرائض جس طرح انجام دے رہے ہیں وہ بھی کمال ہے کہ جب سے ہم آئے ہیں ہم حیران ہیں کہ ایک سرد ملک میں اتنے گرمجوش لوگ کیسے رہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے بھائی وہ ہوسٹ کچھ کہہ رہے ہیں جی، نسیم صاحب کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو یقیناً یہ بڑی زیادتی ہوگی جو ہو گئی ہم سے، کہ ان کی تو میزبانی کا یہ حال ہے کہ انسان کہے کہ اب اس قدر ہی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ بے انتہا مہمان نواز ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ شاعر یا شاعرہ تو اپنے دوستوں سے مل کر خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر ان کے شریک سفر بھی ان کو اپنا مہمان سمجھیں اور اتنی ہی محبت سے پیش آئیں تو اس کے لیے خصوصی شکریہ۔ چند اشعار ہم بھی پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں صاحب صدر کی اجازت سے۔ سب سے پہلے تو بطور تعارف دو شعر کے یہ شعلے آزمانا جانتے ہیں، یہ شعلے آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں۔ یہ شعلے آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، تم چھائے تھے بادل سے ہو گئے منظر اوجھل سے، تم چھائے تھے بادل سے ہو گئے منظر اوجھل سے، بات بدل دی ہے تم نے، بات بدل دی ہے تم نے، ڈر گئے بہتے کاجل سے، بات بدل دی ہے تم نے، ڈر گئے بہتے کاجل سے۔ چند اشعار اور کہ تمہارے ساتھ گئی جو خوشی نہیں آئی، تمہارے ساتھ گئی جو خوشی نہیں آئی، پھر اس کے بعد لبوں پر ہنسی نہیں آئی، پھر اس کے بعد لبوں پر ہنسی نہیں آئی، بچھڑتے وقت بہت زام تھا اس سے خود پر، بچھڑتے وقت بہت زام تھا اس سے خود پر، میری بھی آنکھ میں بالکل نمی نہیں آئی، بچھڑتے وقت بہت زام تھا اس سے خود پر، میری بھی آنکھ میں بالکل نمی نہیں آئی، آنا خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں، خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں،
दुनिया क्या तुम हम झूठे हैं, खुशियां झूठी हम झूठे हैं, दुनिया क्या तुम हम झूठे हैं, हाँ हमको भी इश्क है तुमसे, हाँ हमको भी इश्क है तुमसे, हम क्या तुमसे कम झूठे हैं। हाँ हमको भी इश्क है तुमसे, हम क्या तुमसे कम झूठे हैं। आता मैं उसे देख रही हूँ बड़ी हैरानी से, मैं उसे देख रही हूँ बड़ी हैरानी से, जो मुझे भूल गया इस कदर आसानी से। मैं उसे देख रही हूँ बड़ी हैरानी से, जो मुझे भूल गया इस कदर आसानी से। मैं उसे ख्वाब समझ सकती हूँ लेकिन अंबर, मैं उसे ख्वाब समझ सकती हूँ लेकिन अंबर, लम्स जाता नहीं उसका मेरी पेशानी से। मैं उसे देख रही हूँ बड़ी हैरानी से, जो मुझे भूल गया इस कदर आसानी से। मैं उसे ख्वाब समझ सकती हूँ लेकिन अंबर, लम्स जाता नहीं उसका मेरी पेशानी से। चंद अशार और के कदम जो भी उठाना चाहिए था, नया रास्ता बनाना चाहिए था, कदम जो भी उठाना चाहिए था, नया रास्ता बनाना चाहिए था। तमन्ना थी नई बातों की तुमको, तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन, चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन, तुम्हें तो याद आना चाहिए था। चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन, चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन, तुम्हें तो याद आना चाहिए था। चंद अशार और के सुना बहुत था मगर आज मैंने समझा भी, सुना बहुत था मगर आज मैंने समझा भी, बड़ा हुनर है खुशी के बगैर हंसना भी। सुना बहुत था मगर आज मैंने समझा भी, सुना बहुत था मगर आज मैंने समझा भी, बड़ा हुनर है खुशी के बगैर हंसना भी। मैं सोचती ही रही काश पास से गुजरे, मैं सोचती ही रही काश पास से गुजरे, कभी कभी तो मेरे पास से वो गुजरा भी। मैं सोचती ही रही काश पास से गुजरे, कभी कभी तो मेरे पास से वो गुजरा भी। चंद अशार और के चराग घर में जला नहीं है, चराग घर में जला नहीं है, ये रात का मसला नहीं है। चराग घर में जला नहीं है, ये रात का मसला नहीं है, ये रात तुमसे नहीं कटेगी, ये रात तुमसे नहीं कटेगी, ये हिज्र है रत जगह नहीं है। ये रात तुमसे नहीं कटेगी, ये हिज्र है रत जगह नहीं है। दलील मंतिक नहीं चलेगी, दलील मंतिक नहीं चलेगी, ये इश्क है फलसफा नहीं है। दलील मंतिक नहीं चलेगी, ये इश्क है फलसफा नहीं है, ये इश्क है बंदगी समझ मत, ये इश्क है आंदा, ये इश्क है बंदगी समझ मत, तू आदमी है खुदा नहीं है। ये इश्क है बंदगी समझ मत, तू आदमी है खुदा नहीं है। चंद अशार
बतौर ख़ास के इस मुशायरे में शरीक होकर एक ज़्यादा खुशी ये महसूस हो रही है कि ये पहला मुशायरा है जहाँ मर्दों से ज़्यादा तादाद ख़वातीन सामीन की। तो ये अशार आप लोगों की नज़र बहैसियत औरत के मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में। मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कस्र की दीवारों में। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कस्र की दीवारों में। सिर्फ नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह, सिर्फ नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह, काट मुझसे नहीं मिलती कहीं तलवारों में। सिर्फ नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह, काट मुझसे नहीं मिलती कहीं तलवारों में। आदाब। और ये शेर आप मर्द हजरात की नजर के कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, तुम तो बेचाए उसे मिस्र के बाजारों में। कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, तुम तो बेचाए उसे मिस्र के बाजारों में। और आखिर में चंद अशार और फिर आपसे इजाजत के वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की। वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की। अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक का जवाब, ख़वातीन बेहतर समझ पाएंगी कि अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक का जवाब, होंठ खामोश रहे आँख ने बारिश नहीं की। आप भी सोच समझ सकते हैं लेकिन महसूस ख़वातीन कर सकते हैं। अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक का जवाब, होंठ खामोश रहे आँख ने बारिश नहीं की। उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना, उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना, हम भी अनजान रहे हमने भी पुरसिश नहीं की। उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना, हम भी अनजान रहे हमने भी पुरसिश नहीं की। और आखिरी शेर है कि हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। हम तो सुनते थे, हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की। आप ऐसे नहीं जा सकते तो तुम भी नाम उसके लिए तो लोग बैठ करना चाहते। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना,
मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना। अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। और शेर समाप्त कीजिएगा, शायद बाएं बाजू की तरफ जो खामोशी है वहां से भी कुछ आवाज आए कि इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना। खुद ही कहो कैसे समझ सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना। सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, तुम तो हर एक से जलते हो तुम भी ना। सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, तुम तो हर एक से जलते हो तुम भी ना। मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना। मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना। कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना। कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना। और आखिरी शेर और फिर आपसे इजाजत के मांग रहे हो रुखसत मुझसे, और खुद ही मांग रहे हो रुखसत मुझसे, और खुद ही हाथ में हाथ लिए बैठे तुम भी ना। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब तशरीफ लाएंगे और आपकी समाअत को। इससे पहले शायद आफ्ताब मुस्तर साहब को ना सुना हो, मगर इनका मशहूर जो गीत है वो जरूर सुना होगा आपने। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा नहीं। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर, बहुत शुक्रिया। वक्त ज़्यादा हो गया और सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूंगा। तो जनाब हमारी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बहन है तस्नीम हसन, उन्होंने आकर एक ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन हम सब उनकी ख्वाहिश को भूल ही गए। उन्होंने कहा था कि जो भी आए वो एक फारसी का शेर सुनाए। अच्छा, वो फारसी का शेर जो है वो ये होता है कि तस्नीम की सहेली, मैं तो सहेली कहूँगा क्योंकि लफ्ज़ बहुत पुराना हो गया इस्तेमाल हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि कर लूँ आज। तो तस्नीम की जो सहेली हैं वो भी क्योंकि शेरी ज़ौक़ रखती है
اور ایسا شعری ذوق کہ ان کی فرمائش یہ ہے کہ بھائی فارسی کے شعر سنائیں، تو میں تو سنائی نہیں پہنچل۔ فارسی کا شعر ہے کہ بھائی کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ، تو اب صحیح کی اگر شاعرہ کی ہو تو شعری ذوق تو ہوگا، تو پہلے ان کی نظر فارسی کا ایک شعر کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ اور پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ رفتم بسوء دریا دیدم عجب تماشا، رفتم بسوء دریا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا۔ خیر یہ دیکھیے جناب سادہ سادہ شعر ہے، ویسے میں کہہ کے تو لایا تھا سادہ ہی، لیکن اب کیا کریں کہ پرانا بھی کچھ سنانا ہی پڑے گا۔ تو خیر میں پیش کرتا ہوں کہ تمہارے دن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے، ڈاکٹر صاحب تمہارے دن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے، مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں گے، مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں گے۔ اور دیکھیے حضور کے وہ جو تھا عشق دوبارہ نہیں ہونے والا، وہ جو تھا عشق دوبارہ نہیں ہونے والا، جائیے اب وہ تماشا نہیں ہونے والا، جائیے اب وہ تماشا نہیں ہونے والا۔ اور موت کے ذکر سے بھی ڈرتے ہیں، موت کے ذکر سے بھی ڈرتے ہیں، بھائی لوگ جینے پہ کتنا مرتے ہیں، لوگ جینے پہ کتنا مرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور دیکھیے حضور کے ہوس میں دولت و زردار سے آگے نہیں جاتا، ہوس میں دولت و زردار سے آگے نہیں جاتا، بھائی تمہارا ذہن کاروبار سے آگے نہیں جاتا، تمہارا ذہن کاروبار سے آگے نہیں جاتا۔ اور جو تھک کر بیٹھ جائے سایہ دیوار ملتے ہی، جو تھک کر بیٹھ جائے سایہ دیوار ملتے ہی، عموماً سایہ دیوار سے آگے نہیں جاتا۔ جو تھک کر بیٹھ جائے سایہ دیوار ملتے ہی، عموماً سایہ دیوار سے آگے نہیں جاتا۔ اور کہیں اول تو جا پاتا نہیں کوئی قصیدہ گو، کہیں اول تو جا پاتا نہیں کوئی قصیدہ گو، اور چلا بھی جائے تو دربار سے آگے نہیں جاتا، چلا بھی جائے تو دربار سے آگے نہیں جاتا۔ ہوس میں دولت و زردار سے آگے نہیں جاتا، تمہارا ذہن کاروبار سے آگے نہیں جاتا۔ ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا کچھ بھائی عوامی سے بھی سنا دیجیے گا، تو عوامی تو نہیں ہے، ایک آدھ شعر آ جائے گا، آپ کا حکم ہے تو میں سنا دیتا ہوں۔ بالکل تازہ شعر ہے کہ ڈاک سے کل جو پھول آیا تھا، ڈاک سے کل جو پھول آیا تھا کسی دامن میں بھول آیا تھا، ڈاک سے کل جو پھول آیا تھا، بہت شکریہ حضور، کسی دامن میں بھول آیا تھا، اور تم سے ملنا فضول ہی ٹھہرا، تم سے ملنا فضول ہی ٹھہرا، تم سے ملنے فضول آیا تھا، تم سے ملنے فضول آیا تھا۔ اور میں کل ایک قیمتی ستارے چشم، میں کل ایک قیمتی ستارے چشم اس کی پلکوں پہ بھول آیا تھا، میں کل ایک قیمتی ستارے چشم، بہت شکریہ، اس کی پلکوں پہ بھول آیا تھا۔ اب وہ عوامی شعر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی پسند پر کہ اس نے اس دن کہا تھا آئی لو یو، اس نے اس دن کہا تھا آئی لو یو جس دن اپریل پھول آیا تھا، اس نے اس دن کہا تھا آئی لو یو جس دن اپریل پھول آیا تھا۔ ڈاک سے کل جو پھول آیا تھا کسی دامن میں بھول آیا تھا۔ چاہ رہا تھا کہ بدر انصاری کی پسند کے دو شعر وہ مجھے لازمی کہیں گی، اس لیے میں پہلی سنا دوں، اس کے بعد وہ یہ کہیں گی، تو دو شعر کے بعد پھر میں آتا ہوں۔ شدت غم میں دل کو رونے دو، شدت غم میں دل کو رونے دو، دل کو رونے دو، بھئی
ये तो फितरी अमल है, होने दो। शिद्दत गम में दिल को रोने दो, और ये तो फितरी अमल है, होने दो। और हो क्या रहा है कि बड़े लोगों के कामतों खत पर, बड़े लोगों के कामतों खत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बोने दो। बड़े लोगों के कामतों खत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बोने दो। मैं शेर पेश कर देता हूँ चंद में। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी समातों की नज़्म जिंदा समाते हैं। तो चलिए फंदे मुकर्रर के तौर पे कि हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। ऐ वक्त मिटाना मुझे आसान नहीं है। ऐ वक्त मिटाना मुझे आसान नहीं है। मैं इंसान हूँ, कोई नक्शे कफे पा तो नहीं हूँ। इंसान हूँ, बहुत शुक्रिया। इंसान हूँ, कोई नक्शे कफे पा तो नहीं हूँ। और चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों। मैं मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। मुस्तक़बिल मुझे क्यों देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। साहिल पर खड़े हो तुम्हें क्या मन चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। जा तो रहा हूँ लेकिन इस शेर के साथ कि मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी नहीं। बहुत सारी तालियां, और इतनी तालियां कि जरा हॉल गूंज उठे। डॉक्टर फातिमा हसन, आप सबके दरमियान आपको अपने कलाम से नवाजा। सही है कि उर्दू से इश्क मुझे हर शहर में, हर उस शहर में, हर उस गली में और हर उस इदारे में ले जाता है जहाँ उर्दू पे काम हो रहा है कि यही हमारी शनाख्त है। अभी अबरार साहब से बात हो रही थी कि सकाफत किसी कौम की शनाख्त होती है। हमारे कौंसिल जनरल यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि ज़बान ही तो सकाफत का मजहर होती है। अगर ज़बान छोड़ देंगे तो सकाफत चली जाएगी, और सकाफत चली जाएगी तो शनाख्त चली जाएगी। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, और मैं आज की शाम अपना ये शेर आप सबकी नजर करती हूँ कि कुछ तो वो शाम खूबसूरत थी और कुछ उसमें भी सुहानी। तो ये गजल है कि आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें। आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन क़बा में, अब पैरहने साथ को इजहार में देखे। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन क़बा में, अब पैरहने साथ को इजहार में देखे। और 100 रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आऊं, 100 रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आऊं, गुलदस्ते मानी मेरे अशार में देखें, गुलदस्ते मानी मेरे अशार में देखें। और पूरी न अधूरी हूँ, न कमतर हूँ न बरतर, इंसान हूँ इंसान के मैयार में देखें। बहुत सारी तालियां डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा के लिए। मजा आ जाता है, हजारों दफा की सुनी हुई रुबाइयाँ सुनकर भी ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं है। आपकी बहुत सारी ढेरों तालियों में डॉक्टर मुख्तारुद्दीन साहब।
रज़ल अंसारी और उनका पूरा खानवाला, तस्लीम और हमारी बड़ी प्यारी नात कहने वाली समिया, इन लोगों ने इस कुर्सी पर बैठा दिया है मैं काबिल नहीं। लेकिन बहरहाल आज का मुशारा कैसा अज़ीम मुशारा है जो आपने सुना। हमारे साथ फातिमा हसन सही मानों में साहब तर्ज और साहब उसलूब शायर, अमरीन सही मानों में इस जमाने की नुमाइंदगी करने वाली खातून शायरा, और फिर उस्तादों के उस्ताद जनाब डॉक्टर मुस्तफा साहब, क्या कहने हैं, बड़ी बड़ी खुशनसीबी मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। और ये मेरे ख्याल में तवील उम्री की देन है कि उसको इस कुर्सी पर बिठा दिया गया है सफेद बालों की वजह से। बहरहाल मैं कोशिश, आप इसके मुस्तहिक हैं डॉक्टर साहब। मैं हमेशा अपनी एक रुबाई से तारुफ कराता हूँ जो कि अभी इतनी पुरानी हो चुकी है कि मेरे ख्याल में लोग जो है वो उसको सुनकर शायद बेजार भी हो चुके होंगे। लेकिन ये कि मेरे चूँकि नए मेहमान हैं तो तख्लीक का जब उसने फसाना लिखा, तख्लीक का जब उसने फसाना लिखा, हर चीज का क्या होगा ठिकाना लिखा। हर चीज का क्या होगा ठिकाना लिखा। पत्थर के मुकद्दर में लिखा भारीपन, पत्थर के मुकद्दर में लिखा भारीपन, फिर मेरे मुकद्दर में उठाना। अरे फिर मेरे मुकद्दर में उठाना लिखा। जर्रे पे जो सूरज की नजर हो जाए, जर्रे पे जो सूरज की नजर हो जाए, शबनम की तरह रश के गोहर हो जाए, शबनम की तरह रश के गोहर हो जाए। ऐ दिल तुझे क्या इतनी भी तौफीक नहीं, ऐ दिल तुझे क्या इतनी भी तौफीक नहीं, खाली हो तो अल्लाह का घर हो। खाली हो तो अल्लाह का अच्छा जर्रे पे जो सूरज की नजर हो जाए, शबनम की तरह रश के गोहर हो जाए। ऐ दिल तुझे क्या इतनी भी तौफीक नहीं, खाली हो तो अल्लाह का घर हो जाए। आंखें तो ये कहती हैं कि जी भर ले, आंखें तो ये कहती हैं कि जी भर देखूं, हाथों की तमन्ना है कि छू कर देखूं। आंखें तो ये कहती हैं कि जी भर देखूं, हाथों की तमन्ना है कि छू कर देखूं। और करता है तेरा हुस्न तकाजा मुझसे, करता है तेरा हुस्न तकाजा मुझसे, मैं तेरे सरापा को सरासर दे। डॉक्टर साहब की जवानी के शुरू नहीं है। बहुत सारी तालियां डॉक्टर मुतालिब साहब के लिए, और इतनी तालियां हो जाएंगे कि वो लगे कि ये इस चीज के हकदार हैं कि ये अदालत की कुर्सी पर बैठे।
मुल्तमिस हूँ हमारे कौंसल जनरल पाकिस्तान मोहतरम अबरार साहब से कि वो मुख्तसर कलाम करें और अपने चंद कीमती अल्फाज से हमें नवाजें। बहुत सारी तालियों में कौंसल जनरल अबरार साहब जिनका ताउन हमें हमेशा हासिल रहता है और ये हमारे साथ मौजूद होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जरा थोड़ा सा सब थोड़ी सी बर्दाश्त। थोड़ा हजरात चाहें तो नीचे अपनी सीटें संभालें ताकि उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर महफिल, मुअज़्ज़िज़ शुअरा इकराम पाकिस्तान से आए हुए हैं, गज़ल आपा, मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत दिली शुक्रिया कि आपने इतनी बेहतरीन महफिल में मुझे इनवाइट किया। मैं खुद पठान हूँ, मुझे उर्दू की इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा महसूस हुआ इनके कलाम से। और मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड बी स्पीकिंग टू यू पीपल, लेकिन 2-3 पॉइंट्स जो मेरे जहन में हैं वो ये कि नंबर 1 सिन्फ़ नाज़िक का जिक्र हुआ, तो मुझे इस लफ्ज़ से बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। सिन्फ़ नाज़िक नहीं, ये सिन्फ़ आहन है। और मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ और ये बात साबित हो चुकी है कि दुनिया का कोई ऐसा काम बता दो जो इस सिन्फ़ आहन ने नहीं किया। कोई भी, डॉक्टर्स भी बनी, इंजीनियर्स भी बनी, फौजी भी बनी, पायलट्स भी बनी, एस्ट्रोनॉट्स भी बनी, हर किस्म का काम किया जो मर्द कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए सिन्फ़ नाज़िक में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। दूसरी बात ज़बान की है, और डॉक्टर फातिमा साहिबा ने कहा कि ज़बान चूँकि हमारी पहचान है तो और ये हमारी शनाख्त है, अगर ये ना रही तो हम हमारी शनाख्त ही नहीं रहेगी। ज़बान इज़ एन ऑर्गेनिक थिंग, इट इज़ बॉर्न, इफ इट इज़ नर्चर्ड देन इट विल ग्रो, इट विल फ्लरिश। लेकिन अगर इसकी आबियारी नहीं करेंगे तो जिस तरह हम बीमार होते हैं ये भी बीमार हो जाती है और ये फिर मर जाती है। दुनिया में बेशुमार ज़बानें मालूम हो चुकी हैं और ज़बान के कायम रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसमें एक तरीका ये भी है कि उसमें आप इजहार करें, उसमें नया इल्म वजूद में आए, तब ज़बान पनपती है, फलती है, बोलती है। उसके बगैर ज़बान मर जाती है। तो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द गेस्ट्स। Thank you once again, for honoring me with your invite. And thank you all for coming over, sparing your precious time, और इनकी मेहमानदारी भी की और इनकी हौसला अफजाई भी की। Thank you very much. God bless you. डॉक्टर साहब एंड जितने भी हमारे यूके के भी जो शोरा हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रैडफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल की वजह से हम सब कुछ नहीं तो साल में एक दफ़ा ये जश्न मना ही लेते हैं एक साथ। मेरा नाम फरहान है, आपने शायद देखा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से जितना काम हो सके वो ही किया जाए। जिनकी खूबसूरत आवाज़ अभी आप लोग सुनने वाले हैं, 2016 में उन्होंने वॉइस ऑफ दुबई जीता है। वो ARI न्यूज़ के बहुत मशहूर शो होशियारा में भी सिंगर रह चुके हैं और 2022 में हम TV ने उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान का खिताब भी दिया है। तो और अच्छी तरीके से आप लोग तालियां बजा सकते हैं। खाना वाना तो सबने खा लिया, हलवा भी खाया है, मैं देख रही थी सबको। तो आप सबकी बहुत सारी तालियों में फहाद जावेद।
तारुफ के लिए मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आपने शायरी की बहुत अच्छी नशिस्त अभी देखी और अब थोड़ा सा आप मुझे भी सुन लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का जो हमारा प्रोग्राम है म्यूजिक का, ताजदारे हरम से। और आपकी तालियां और आपका साथ जो बहुत ज़रूरी है, तो शुरू करते हैं। मुस्तर साहब का जब तक साहिल पे खड़े हो तो मैं कहता हूँ चले जाना। मुस्तर साहब क्या खूब लिखा आपने, और इस वक्त पूरी दुनिया ही गा रही है, और अगर कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, मुझतर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही का तमाशा तो नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत लिखा मुस्तर साहब के लिए, जोरदार तालियां। दीवाना सही का तमाशा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ।
हर जुल्म तेरा याद भूला तो नहीं हूँ। मेरा खूबसूरत शेर जो है जो मुझे बहुत पसंद है कि कहते हैं कि अली भाई क्या कहते हैं पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार बाहें गले में डाल के हम रोने ज़ार ज़ार आँखों से ये प्यार की बरसात हो न हो शायद शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं भाई आपके लिए न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं आप इस तरह तो हो